Okay, a very good morning to all of y'all. Before we start with the four presentations that we have for today, let me pass a few instructions to all of y'all. Please remember that this is don't take tension of presenting. You have done your best. Now, whatever is available with you, you are going to present that. One thing. Secondly, try to keep your videos on while you present. If there is a net speed, then you can switch off your videos. Thirdly, if you all want me to run your PPT, like a few students have suggested me, have requested me to, I will do that. If you are going to run your own PPT or if you are going to present your own PPT, please announce it before you start your presentation so that there should not be any sort of a confusion as such. As I said that the presentation should be at least 10 minutes around. Try not to read, try to express yourself. हे तुम्ही स्वतः केलेलं आहे. त्याच्यामुळे हे तुम्हाला सांगणं तसं अवघड जायला नकोय. Okay, आणि I have already said की it's not necessary that you speak 100% English, 50 to 60% of English, and example here and there in Marathi should not matter at all. And if you have put in an effort, that will absolutely show in your presentation. So don't worry about a few mistakes here and there. चुका सगळ्यांकडनं होत असतात. त्याच्या टेन्शन अजिबात घ्यायचं नाहीये. That was the basic instructions that I have for you all. 15 minutes is the total time I'm allotting for you all. 10 minutes presentation. If it goes beyond 10 minutes, it hardly matters, but at least it should be around 10 minutes. त्याच्यापेक्षा जास्त झालं तर उत्तमच आहे. Then I want other students to ask questions. Okay, and if you come up with a sensible, good question, then I will be marking your name here, and you will get additional marks for that as well. So these are a few instructions that I wanted to pass on. If you have any queries before we start, you can please unmute yourself and ask your queries. सर प्रेझेंटेशन स्टार्ट केल्यावर कॅमेरा ऑफ होतो. आय डोंट नो व्हाय. Okay, ठीक है. So don't switch on your camera. If you are going to present on your mobile, it seems. Yes. Are you going to present on your mobile? Yes, sir. Okay, so what I'll do is I'll present for you. I've downloaded all the four presentations for this. हॅलो सर. बोला. असं समोर कॅमेरा ऑन करून समोर असं मोबाईल पकडल्यावरती आपली जी पीपीटी आहे ती मोबाईलच्या स्क्रीन लहान असल्यामुळे नीट दिसत नाही, तर कॅमेरा ऑफ ठेवला तर चालेल का? शक्यतो कसं आहे की हे प्रेझेंटेशन तुमच्या बॉडी लँग्वेज बद्दलही मी नंतर कमेंट्स करणार आहे. हे कसं आहे की तुम्हाला पुढे याचा उपयोग व्हायला हवा, त्या अनुषंगाने मी या सगळ्या एक्सरसाइज कडे पाहतो. शक्यतो तुमचं हे कॅमेरा ऑन ठेवा. पीपीटी मला प्रेझेंट करायचं असेल तर मी प्रेझेंट करतो तुमच्यासाठी. चालेल सर. हो. And the same can happen with Tushar also. I will present the PPT for you all. तुमचं एका स्लाइड वरचं बोलणं झालं की यू कॅन से नेक्स्ट. मी तुमचं चेंज करीन ती स्लाइड अँड वी कॅन मूव्ह अहेड. नो सर, आय विल प्रेझेंट माय पीपीटी बिकॉज की ते एक्सप्लेन करताना ना तिथं पॉइंटर यूज नाही करता येणार मग मला. ओके ओके ओके, ठीक आहे. नो इश्यूज फॉर मी. हॅलो सर. केस यू. हा बोला बोला. तर मी पीपीटीची प्रिंट काढलेली आहे, तर प्रिंट मधून बघून बोललं तर चालेल का? ते वाचू नका, फक्त बघून बोला. पॉइंट्स रेफरन्स साठी म्हणजे तिथं स्क्रीनवर बघण्यापेक्षा आपलं त्याच्यात वाचून हो, इनफॅक्ट दॅट इज अ व्हेरी गुड आयडिया. की तुमच्याकडे त्याची प्रिंट असलेली केव्हा मोठ्या अक्षरात पण आपल्याला वाचता येईल परफेक्टली. हो, नाहीतर मग उषासारखा प्रॉब्लेम होईल की तिच्याकडे पीपीटी नाहीये आणि तो इश्यू तिचा होऊ शकेल.
ओके ओके वहीत लिहिलंय सर मी पण PPTच. गुड हो. गुड गुड ठीक आहे. सो यू कॅन रेफर टू दॅट, सी दॅट यू ट्राय अँड नॉट टू रीड, की थोडंसं इंग्लिशमध्ये थोडंसं मराठीमध्ये तुमच्या समोर काय नेमकं पीपीटी आहे ते मांडण्याचा प्रयत्न करा. आणि आय विश यू ऑल द बेस्ट. मध्ये कोणाला काही इश्यू असेल तर एक पीपीटी संपल्यावर तुम्ही ते विचारू शकता, मला विचारू शकता. आणि ऑफकोर्स जे विद्यार्थी प्रेझेंट करणार आहेत त्यांना सुद्धा तुम्ही प्रश्न विचारणं अपेक्षित आहे, की उगाच ओढून काढून प्रश्न विचारू नका. पण एखादा चांगला प्रश्न तुम्हाला सुचला तर निश्चितच तुम्ही प्रश्न विचारू शकता. तर शुड वी स्टार्ट? Yes, sir. Sure. Okay, so we'll start in the same sequence that I had posted on the group as such. So we'll start with Tushar first and his presentation. हे सगळे प्रेझेंटेशन आपल्याला नंतर मी आपल्या ग्रुपवर टाकणार आहे. याचं कारण असं आहे की तुमचे जे MCQs असणार आहे, या MCQ मध्ये याच्यातले सुद्धा प्रश्न असण्याची दाट शक्यता आहे. दाट शक्यता म्हणजे मी टाकणारच आहे. एवढंच असेल की सगळ्या PPTs मधनं प्रश्न येतील का नाही मला माहित नाही, पण किमान काही प्रश्न, काही याच्यातले प्रश्न तर मला मी घेणारच आहे. त्या अनुषंगाने तुम्हाला अभ्यासाला सुद्धा हे राहतील. आणि त्याच अनुषंगाने तुम्हाला एखादी गोष्ट जर समजली नाही त्या पीपीटी मधली, तर कृपया त्या प्रेझेंटर कडनं समजून घ्या. कारण हे मी परत तुम्हाला हे करणार नाहीये, कारण आपल्याकडे तसं पाहायला गेलं तर लेक्चर्स कमी आहेत 30 ऑगस्ट पर्यंत. आणि मला बऱ्यापैकी पोर्शन कव्हर करायचं. आपल्याला ह्युमन फॅक्टर्स अफेक्टिंग ऍग्रिकल्चर हे घ्यायचे आहेत आणि त्याच्यानंतर वेगवेगळे मेथड्स जे आहेत हे घ्यायचे आहेत. त्या अनुषंगाने आपल्याला किती वेळ मिळतो नाही मिळतो, जर वेळ मिळाला तर निश्चितच मी ह्या सगळ्या टॉपिक्सचा एक आढावा घेईन आणि त्या ह्याच्यानंतर प्रेझेंटेशन नंतर निश्चितच मी थोडस ऑब्झर्वेशन माझे सांगेन. त्यामुळे म्हणतोय आपण 4, पण होतील का नाही 4 मला माहित नाही. पण त्याची काही चिंता नाही, कारण तसं आपण म्हटलं होतं की काही 14-15 मुलं आहेत, त्यातली फक्त 11च रजिस्टर झालेली आहेत. बाकीच्यांचं काय इश्यू आहे मला माहिती नाही, पण किमान ते 11 आलेले आहेत त्यांच्यासाठी वी विल काय गो अहेड विथ ऑल दिस एक्सरसाइज as such. So if we are ready, Tushar, you can start with your presentation right now. Thank you very much. Okay, All the sir. best. हा बोला. एक मिनिट, कोण काय म्हणत? सर मी स्क्रीन शेअर करतो. ओके ओके. कॅमेरा स्टॉप झाला का सर? सर कॅमेरा स्टॉप होता. आय डोंट नो व्हाय. हो. स्क्रीन इज विजिबल टू यू? येस. Okay. So, good morning, all of you. My name is Tushar Kotwe, and today's my presentation topic is organic farming. So, let's start. So, in this PPT presentation, we will learn about organic farming, the concept of organic farming, and the history, need, advantages, disadvantages, and some statistical data, and some other principle and some other things about organic farming. So, let's start. So, what is exactly organic farming? So, organic farming is an agriculture system that works in harmony with nature. So, in that system, you cannot use any synthetic fertilizer or anything that are harmful for nature. You have to work with everything, with nature and animal and microorganism and everything. So, in the concept of organic farming, so basically, organic farming is ecological based pest control and biological fertilizer derived largely from animal and plant waste. So in that system, you use the waste come from animal and plants. So the definition of organic farming is different according to different countries and different organizations. So this is taken from the one website. In other words, organic farming is a farming method that involves growing and nutrition crops without using any synthetic synthetic fertilizer or pesticide or anything.
So that is the basic concept of organic farming. So let's this is the basic steps about organic farming. So you can see that leaf first one is green leaf manures. So this is the green leaf manures you can see here. So what is green leaf manures? The manures is the process where you collect the leaf and you put it down into soil, and you use that like a soil and like a fertilizer using leaves. So the manures, there are two types of manures. And first is green manures, and the second is this type of. सो यामध्ये डिफरंट काय असतो की ग्रीन मॅन्युअल्स मध्ये आपण ग्रीन लीव्हचा यूज करतो, अँड आणि सेकंड टाइप्स मध्ये यामध्ये आपण वाळलेला पाला असतो त्याचा यूज करतो आपण. सो हे त्याचे मेन टू टाइप्स आहे. तर आपण त्याचा ॲज अ सॉइल यूज वी यूज इट ॲज अ सॉइल अँड ॲज अ फर्टिलायझर ऑल्सो. And the verticompost, we all know how does it work, verticomposing and crop rotation. So it is very important process in organic farming. So we all know what rotation is. Basically what crop rotation is, we use different types of crops in one land in different seasons. We cannot take one crop for long period. So it help to prevent soil as well as the nature. And the biological management, animal husbandry, we use animals, for example cow dung and other products that come from animals. And the biofertilizer. So these are basic steps when you are doing organic farming. uh, so history of organic farming. So ancient agriculture has started 10,000, almost 8 or 10,000 years ago. We don't know exactly the age. In Neolithic age, ancient civilization like Mesopotamia, it is in Israel right now, and China, Wangho Basin. So organic farming was practiced in India since thousands of years ago. So we cannot say that this is the same organic farming we are doing right now. We can say that it was organic farming, but not the same like we are doing right now. So basically there are difference between those organic farming, because we can say that at that time they had no pesticides, no chemical fertilizer or anything. So they used to त्यांनी ते ज्या काळामध्ये शेती करायची तो ती पूर्ण नॅचरल होती. सो वी कॅन से दॅट इट वॉज अ ऑर्गॅनिक फार्मिंग, बट नॉट लाईक मॉडर्न ऑर्गॅनिक फार्मिंग. So organic farming is a not new concept actually. It is practiced thousands of years ago. So India has since thousands of years ago agriculture was practiced using organic techniques, wherein fertilizer, pesticide, etc. The concept of organic farming agriculture were developed in the early 19th century by Albert Howard. So here is the interesting thing that the Albert Howard he was a scientist. He was a botanic scientist and he worked in India before independence. So he worked in Calcutta as a scientist, and this is some names that this scientist comes up with this new agriculture system. So new era emerged in 1924. So new era emerged in 1924 of his agriculture. So key features of organic farming. So protecting soil quality using organic material and encouraging biological activities. So protecting soil quality, what exactly it means is when you use natural fertilizers and everything natural, it prevent the quality of soil. So it prevent the quality of soil. For example, when we use chemical fertilizer, it kills the micro, what we call it, like bacteria and micro, जे छोटे छोटे हे असतात मातीमध्ये जे. तर when you use chemical fertilizer, it kills. And indirect provision of crop nutrition using soil microorganism, nitrogen fixation in soil using legumes. Yes, it's very important process. So exactly this, you can say that this is the root nodules. And how does it exactly works is, what happened when we all know that in the environment we have 71% of nitrogen, and in soil it
सॉइल मध्ये पण नायट्रोजन असतं, बट प्लांट्स कॅनॉट यूज दिस नायट्रोजन बिकॉज ऑफ की ते नायट्रोजन हे सोल्युबल नाहीये. जे एन्व्हायरमेंट मध्ये अवेलेबल असतं ते सोल्युबल नसतं, तो ते प्लांटला यूज करता नाही डायरेक्ट. सो व्हॉट हेअर एक्झॅक्टली हॅपन्स दिस rhizobium bacteria. So what exactly rhizobium bacteria is available in a soil. So हे rhizobium bacteria काय करतं की हे हे प्लांट्सच्या जे रूट्स असतात त्या रूट्स पाशी जाऊन तिथून प्लांट्स त्यांना त्या बॅक्टेरियाला इथे एनर्जी प्रोव्हाइड करतात इन टर्म्स ऑफ ग्लुकोज. दे प्रोव्हाइड द एनर्जी टू दॅट बॅक्टेरिया, rhizobium bacteria. And what that rhizobium bacteria does, they convert the nitrogen into into nitrates and amino acids. So they convert this nitrogen into soluble forms for the plant. सो आणि ते प्लांट मग ते इथून ते जे बॅक्टेरियाने जे बनवलेलं आहे, जे सोल्युबल फॉर्म मध्ये नायट्रोजनला कन्वर्ट केलेलं आहे, सो प्लांट ते इथून कन्झ्युम करता आणि ते कन्झ्युम केल्यानंतर वरती त्याचा यूज होतो फॉर फूड मेकिंग प्रोसेस अँड एव्हरीथिंग. सो इट्स व्हेरी ब्युटिफुल प्रोसेस where plants give them the energy and they made food for the plants. So it's very important in organic farming for nitrogen fixation. Soil legumes is the family of legumes, एक पर्टिक्युलर फॅमिली आहे प्लांट्सची. तर त्यामध्ये सोयाबीन येते, कावपी येते, पी आणि कॉमन बीन्स हे हे त्याच्यामध्ये येतं लेग्युम्समध्ये. And pest controls based on methods like crop rotation. Yes, crop rotation also helps to prevent the plants as well as the micro things. Care of large environment and conservation of natural habitat and wildlife. So this was the key features of organic farming, and this is the need of organic farming. So why we need to do organic farming, and why it is helpful for all of us. So economic and social development. So how does it exactly help for economic? So we all know that organic food is very popular nowadays because it's helpful for all of us. And the rich countries like America and Switzerland, like in Europe, basically in European countries, are really, they are paying more value uh, for organic food. So when we produce more organic food, it is helpful in economic term for India and all countries actually, because people are ready to pay more money for organic food. And so that's why it's economic and social development will happen when we do organic farming. And burden of population, explosion of resources. So population explosion होत आहे रिसोर्सेस वर. सो जेव्हा आपण केमिकल जास्त यूज करतो तेव्हा स्टार्टिंगला तर आपल्याला जास्त भेटतं, जास्त फूड आपण ग्रो करू शकतो. बट नंतर थोड्या टायमानंतर त्या मातीची फर्टिलिटी कमी होते आणि ते क्वालिटी पण खराब होते फ्रूटची, ॲज वेल ॲज ते प्रोडक्शन पण कमी होतं. सो त्यामुळे हे हळूहळू होत चाललंय. तो हा एक बिग प्रॉब्लेम आहे. सो त्यामुळे आपल्याला ऑर्गॅनिक फार्मिंगकडे वळणं खूप इम्पॉर्टंट आहे नावडेज. सो दॅट्स वाय. अँड एक्सटेन्सिव्ह यूज ऑफ केमिकल फर्टिलायझर अँड पेस्टिसाइड्स. सो एक्सटेन्सिव्ह यूज नाही करू शकत आहे आपण, बिकॉज इट्स हार्मफुल फॉर नेचर, क्लायमेट, ह्युमन बिंग्स, एनिमल्स and everything that are available in nature. So we cannot use chemical fertilizer in large amount. So pollution and deterioration of environment. So it's harmful for environments, lose of uh, soil fertility. So when we use chemical fertilizers, anything that is we lose the fertility of soil, and it is very harmful for all of us, and decrease agriculture productivity. So these are the basic hazardous effect of health. So in this image you can say that the uh, from where the chemical go inside in our body. So first is air, the second is water. So water is very important when we use when we use synthetic pesticides and fertilizer. So what happened is this fertilizer goes into deep water,
आणि ते ते पाण्यामध्ये मिक्स होतं आणि ते पाण्या थ्रू आपल्या बॉडीमध्ये एंटर करतं आणि फूड मधून ते एंटर करतच जेव्हा आपण युज करतो तेव्हा. आणि सॉइल मध्ये पण आपण त्याचा डायरेक्टली वापर करतो आणि ते आपल्या बॉडीच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्यामुळे आपल्याला त्याचा त्रास होऊ शकतो. सो these are the basic things when we understand the organic farming and why it's important, because these four first, air, water, food and soil, या चारीमध्ये आपण त्याचा वापर होतो इनडायरेक्टली आणि डायरेक्टली. सो दॅट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. And the word moving toward the organic farming, because we all know the how important is that, so we need to turn in organic farming. So these are some four important principles of organic farming. So principle of health. So principle of health is organic agriculture must contribute to health. So it should be important to contribute the health, because when we grow farm organically, it's त्याच्यामध्ये जास्त न्यूट्रिशन्स असतात ॲज कम्पेअर टू नॉन ऑर्गॅनिक फार्मिंग. तर त्यामुळे त्या आपल्या हेल्थला कंट्रीब्यूट करतं. अँड हेल्प द प्रिन्सिपल ऑफ फेअरनेस. सो फेअरनेस मीन्स की आपण सर्वांचा विचार करून, लाईक नेचर, त्यानंतर ॲनिमल्स ॲज वेल ॲज ह्युमन बिंग्स, सगळ्यांना फेअर असं समान हक्क देऊन आपण ते करत असतो. बिकॉज वेन वी यूज ऑर्गॅनिक फार्मिंग, वी आर युझिंग एव्हरीथिंग दॅट आर ऑर्गॅनिक. सो हेअर कोणाला त्रास नाही होत. लाईक जे पण ॲनिमल्स असतात किंवा किडे वगैरे जे डिपेंडेंट असतात सॉइलवर किंवा द प्लांट्सवर, त्यांना त्रास होत नाही यामुळे. सो इट्स प्रिन्सिपल ऑफ फेअरनेस. द प्रिन्सिपल ऑफ इकॉलॉजिकल बॅलन्स. सो प्रिन्सिपल ऑफ इकॉलॉजिकल बॅलन्स मीन्स की आपण सर्वांना सोबत घेऊन अशी एक सायकल बनलेली असते. फॉर एक्झाम्पल सायकल बनलेली असते की आपण ॲनिमल्सला पाळतो, त्यानंतर ॲनिमल्स पासून ते कावडण किंवा त्यांचं जे पण वेस्ट असतं त्याचा आपण यूज शेतीमध्ये करतो आणि त्या शेतीतून परत आपण फूड प्रोड्यूस करतो आणि त्या फूडचा उपयोग परत आपण त्या ॲनिमल्सला देण्यासाठी करतो. इट्स इकॉलॉजिकल सायकल where everything is connected with everything. So it's a principle. So it should be done in organic farming. So principle of care. Organic agriculture should be practiced in careful and responsible manner to benefit the present and future generation and the environment. So this was the basic principle of organic farming. And the advantage, when we talk about advantage, there are so many advantage in organic farming. So first is improvement of health level. Basic, of course, it will help to improve your health, because you are not consuming any chemical, so that will help you. So avoidance of soil pollution, of course की यामुळे सॉइल पोल्युशन होत नाही. कारण जेव्हा आपण केमिकल फर्टिलायझर यूज करत नाही, त्यामुळे सॉइलची लेवल चांगली राहते, ती फर्टाईल राहते. सो बेसिकली व्हॉट एक्झॅक्टली आय एम ट्राईंग टू सेइंग इज, फॉर एक्झाम्पल की जेव्हा आपण फर्टिलायझरचा यूज करतो तेव्हा फक्त त्याचा प्रॉब्लेम मातीलाच होत नाही, तर मातीमध्ये जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम असतं की ते पण त्याच्यामध्ये मारले जातात. आणि त्यामुळे फॉर एक्झाम्पल की earthworm can enter into 9 feet into into सॉइल. सो जेव्हा ते आतमध्ये जातं आणि ते मातीला फर्टाईल करतात आणि त्यामध्ये पोर्स बनवतात. सो त्यामुळे काय होतं की जे रूट्स असतात, रूट्स कॅन एंटर थ्रू दॅट पोर्स दॅट आर मेड फ्रॉम earthworm and other microorganism. So when we use synthetic fertilizers, so they kill the microorganism in the soil, and the soil become very hard. It becomes very hard for the roots also and for the plants. So roots cannot go deeper when we use the chemical fertilizer, because the soil is getting hard at that time. So its soil pollution is very important when we talk about organic farming. And the protection of insects, yes, of course, we are protecting the small microorganisms and the small insects, not only in soil की वरती पण आपण जेव्हा आपण फर्टिलायझर जेव्हा पेस्टिसाइडचं पेस्टिसाइडचं यूज करतो, तेव्हा आपण ऍक्च्युअली यूज करतो की जो रोग आपल्याला घालवायचा त्यावर आपण यूज करतो. बट बेसिकली वी आर किलिंग द होल इकोसिस्टम. फॉर एक्झाम्पल की
फॉर एक्झाम्पल की सपोज एखाद्या पानाला एक कीड लागलेली आहे, तर आपण ती कीड घालवण्यासाठी एखादा फर्टिलायझर यूज करतो, बट तो किडा खाण्यासाठी अजून एक किड्याची डेव्हलपमेंट नेचरने केलेली असते. बट ऍट द टाइम वी आर किलिंग द बोथ, त्या पानावरचा छोटा किडा आणि त्याला खाणारा किडा, आपण दोघांना पण ते केमिकल फर्टिलायझरमुळे आपण मारून टाकतोय. त्यामुळे असं होतं की जेव्हा आपण केमिकल फर्टिलायझरचा यूज आपण नाही करत, तर त्या टायमाला ते म्हणजे ते ऍक्च्युली वाढत वाढत जाते ही सिस्टम. कारण आपण म्हणजे तो प्राणी ज्या प्राण्याला म्हणजे इथं असं होतं की फॉर एक्झाम्पल वी आर किलिंग, म्हणजे आपण हरणाला पण मारतोय आणि वाघाला पण मारतोय. त्यामुळे वाघ मेल्यामुळे हरणाला खायला कोणीच उरणार नाही. थोड्या दिवसांनी त्या हरणांची संख्या एकदम जास्त वाढून जाईल. सो इट वर्क्स लाईक दिस. सो organic garbage can be composed and reduced in organic farming. आपण काहीच वाया जाऊन देत नाही, आपण सगळ्या गोष्टींचा यूज करतो. लाईक गार्बेज पण असलं, काही असलं तरी वी कॅन यूज एनिथिंग, बिकॉज वी आर नॉट युझिंग एनिथिंग दॅट आर मेड अप फ्रॉम पीपल, नॉट युझिंग प्लास्टिक्स, नॉट केमिकल्स ऑर एनिथिंग. सो जे नेचरमध्ये अवेलेबल असतं त्याचा आपण यूज करतो, त्यामुळे तिथं गार्बेज किंवा कचरा वगैरे काहीच उरत नाही, सर्वांचा यूज अंदर होतो. किंवा पानं जरी असले किंवा काही असलं, पेस्ट कंट्रोल पानं असलं, त्यानंतर लाईक जे पण उरेल साईडला त्याचा आपण यूज करू शकतो. आणि बेटर न्यूट्रिशन व्हॅल्यूज, यामध्ये बेटर न्यूट्रिशन व्हॅल्यूज असतात ॲज कम्पेअर टू अदर फार्मिंग. सो इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट वेन वी टॉक अबाउट ॲडव्हान्टेजेस. अँड सेव्हिंग मनी इफ यू ग्रो युअर ओन ऑर्गॅनिक प्लांट्स. Yes, of course, if you're doing it on your home, like in your gallery or in terrace, so you can do it at very small level. So it's no use of genetically modified organism. What is this? So genetically modified organism means की जे आपण बी यूज करतो ते जेनेटिकली मॉडिफाईड नसतं ऑर्गॅनिक फार्मिंग मध्ये, तर आपल्याला ते पूर्ण नॅचरली यूज करायला लागतं. सो त्यामुळे पण न्यूट्रिशन व्हॅल्यूवर इफेक्ट होतो याचा ऍक्च्युली. ऑफकोर्स की त्यामुळे प्रोडक्शन कमी होतं थोडंसं, बट वी कॅनॉट यूज जेनेटिकली मॉडिफाईड. आपण ते जेनेटिकली मॉडिफाईड प्लांट्स इथं यूज नाही करू शकत आहे ॲज अ ऑर्गॅनिक फार्मर. So better for climate also, it's better for climates also. So how it's better for climates? So actually we all know the कार्बनची लेवल वाढते आता इन एन्व्हायरमेंट. सो कार्बन फक्त एन्व्हायरमेंट मध्ये अवेलेबल नसतो, तर तो सॉइल मध्ये पण अवेलेबल असतो. सो त्यामुळे काय होतं की सॉइल मधली कार्बन बाहेर जाण्यासाठी ती एक प्रोसेस असते की ज्यामुळे ते मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतात मातीमध्ये, जे जे माती खाली असलेले सपोज नायट्रोजन असो किंवा कार्बन डायऑक्साईड कोणते पण, ते कन्वर्ट करतात त्याला आणि ते हेल्प करतात की ते तिथून बाहेर एक्सप्रेस होतं. सो व्हेन वी आर युझिंग पेस्टिसाइड, व्हेन यू आर युझिंग फर्टिलायझर लाईक केमिकल फर्टिलायझर, की ते मातीला रफ बनवून टाकतं आणि मातीचा सर्वात वरचा थर हा कडक होऊन जातो. त्यामुळे सॉइल मधले कार्बन डायऑक्साईड ही बाहेर जायला चान्स नसतो तिथून, कारण सॉइल इतकी रफ आणि कडक झालेली असते की त्यातून कोणतं वरती जाणं मुश्किल होऊन जातं. त्यामुळे इट्स व्हेरी हार्मफुल फॉर क्लायमेट चेंज ऑल्सो. सो ऑर्गॅनिक फार्मिंग याची पूर्ण केअर घेते की सर्व सिस्टम ही एकदम इकॉलॉजिकली बरोबर चालली पाहिजे. सो आणि जेव्हा आपण ऑर्गॅनिक फार्मिंग करतो, जेव्हा आपण ऑर्गॅनिक फार्मिंग यूज करतो, त्यामुळे अर्थवॉर्म किंवा जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम असतात मातीमध्ये, सो ते मातीला भुसभुशीत ठेवतं आणि त्यामुळे मातीतले जे नायट्रोजन असो किंवा कार्बन डायऑक्साईड ते बाहेर पडण्याला हेल्प होते. सो इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. So disadvantage, yes, of course, we can say that everything has advantages as well as disadvantages. So significant cost at beginning, yes, of course, it will take you to very high cost at the start, because you need some education for doing organic farming, because it needs some educational and some extra knowledge as compared to old farming. So you need extra knowledge, you need extra workers, you need some knowledge and workers. So that's why it takes some extra cost at the beginning. So it takes some extra cost and may not suitable for growing on large scale. We cannot grow it in large scale, we cannot do it in hundred and thousands of acre. We can do it like 2 or 3 or at least 30-40 acre, but we cannot do it in large scale because it become hard in large scale. And पेस्ट इश्यूज पण येतो यामुळे, कारण फर्टिलायझर साठी आपल्याला ऑप्शन असतो, बट
पेस्ट करण्यासाठी आपल्याला इथे जास्त ऑप्शन नसतात, फक्त मोजून खूप कमी ऑप्शन आपल्याकडे असतात. सो त्यामुळे जेव्हा जेव्हा महामारी किंवा जेव्हा रोग येतात तेव्हा तिथे आपल्याला पेस्ट इश्यूजचा प्रॉब्लेम होतो, कारण नॅचरल पेस्ट हे खूप कमी आता आपल्याकडे अवेलेबल. सो त्यामुळे पेस्टचा इश्यू येतो. नंतर प्रोडक्ट मे बी टू एक्सपेन्सिव्ह फॉर पुअर पीपल. Yes, of course, rich people can buy food for they can pay more money for organic food, but for poor people it becomes expensive because yes, it's uh, more, or it's like 2 or 3 times more, की ते खूप महाग आहे. नॉर्मल फूड, नॉर्मल जे आपण बाजारातून बाय करतो त्यापेक्षा थोडंसं महाग आहे, त्यामुळे ते एक्सपेन्सिव्ह होतं फॉर पुअर पीपल. बट जे आपण ही प्रोसेस जर आपण कंटिन्यू केली पुढे, की फार्मिंग वाढवली ऑर्गॅनिक फार्मिंग मध्ये, तर मे बी मला वाटेल की ही कॉस्ट कमी होऊन जाईल, ही कॉस्ट कमी होऊन जाईल आणि ते नंतर एक्सपेन्सिव्ह नाही राहणार. बिकॉज कॉम्पिटिशन वाढेल, कॉम्पिटिशन वाढल्यामुळे प्राइस सर्वांना कमी करायला लागेल. जेव्हा प्राइस कमी होईल तर ती नॉर्मल प्राइस बनून जाईल सर्वांसाठी. सो वी कॅनॉट से दॅट इट्स प्रॉब्लेम नाव, बट ती पुढे तो प्रॉब्लेम नाही राहणार आहे. आणि रेग्युलेटरी स्टँडर्ड मे बी हार्ड टू मीट. येस, रेग्युलेटरी स्टँडर्ड म्हणजे काय होतं की व्हेन फॉर एक्झाम्पल समवन इज प्रोड्युसिंग टोमॅटोज इन ऑर्गॅनिक फार्मिंग, बट वेन वी आर जेव्हा आपण एक्सपोर्ट करतो तेव्हा त्यांचे रूल्स आणि रेग्युलेशन असतात की एवढी साईजचं पाहिजे आणि हाच कलर पाहिजे किंवा असंच आम्हाला असा माल पाहिजे ऑर्गॅनिक फार्मिंग मध्ये. पण ते जरा अवघडून जातं वेन इट कम्स टू ऑर्गॅनिक फार्मिंग, बिकॉज हेअर यू कॅनॉट यूज म्हणजे इथं आपण ते जेनेटिकली जे चेंजेस केले सीड मध्ये ते सीड्सचा आपण यूज नाही करू शकत आहे. त्यामुळे आपल्या फूडची साईज वगैरे ही नॅचरल राहणार आहे. तर इथे रेग्युलेटरी स्टँडर्ड्स मध्ये ते एक्झॅक्टली बसत नाही. सो त्यामुळे इथे एक न्यू प्रॉब्लेम क्रिएट होतो. ऑर्गॅनिक फार्मिंग रिक्वायर्स प्लेंटी ऑफ नॉलेज. येस, you need plenty of knowledge about organic farming. फॉर एक्झाम्पल क्रॉप रोटेशन, की एक्झॅक्टली कोणत्या टायमाला कोणता क्रॉप लावला पाहिजे, त्यानंतर कोणत्या टाईपचं लावलं पाहिजे, त्यानंतर लेग्युम्स फॅमिलीमध्ये कोणतं बी एक्झॅक्टली कोणत्या टायमाला लावलं गेलं पाहिजे. प्रत्येक गोष्टीचं नॉलेज असणं खूप इम्पॉर्टंट असतं. सो त्यामुळे इट्स नीड्स knowledge for doing organic farming. And organic farming can be time consuming. Yes, of course it can be time consuming, because जेव्हा आपण नॉर्मल हे यूज करतो, जेव्हा आपण नॉर्मल सीड्स यूज करतो जे जेनेटिकली मॉडिफाय असतात. सो सपोज एखाद्या जे पीक घेतोय आपण, त्याचा नॅचरल पिरियड आहे 6 महिन्याचा. जेव्हा आपण ते मॉडिफाय करतो ते आपल्याला 3 ते 4 महिन्यामध्ये पीक देऊन टाकतं. बट इन ऑर्गॅनिक फार्मिंग वी कॅनॉट यूज दॅट genetically modified seeds, so it will take like full 6 months to grow. So that is the problem in, we can say, in organic farming. So we cannot use that genetically modified seeds, so it becomes problem. It becomes time consuming. So this is some aspects about organic in organic farming and organic farming. So आपण इथं बघू शकतो की ऑर्गॅनिक फार्मिंगमुळे सॉइल पोल्युशन नाही होत, त्यामध्ये ग्राउंड वॉटरचं पोल्युशन नाही होतं. तुम्ही म्हणशील की ग्राउंड वॉटरचं पोल्युशन कसं काय होतं यामुळे, की जेव्हा आपण फर्टिलायझर यूज करतो ते फर्टिलायझर मातीमध्ये जाऊन ते म्हणजे त्याचे खाली जे पाणी असतं अवेलेबल त्यामध्ये पण ते मिक्स होतं, आणि ते पाणी कुठून तरी, लाईक फॉर एक्झाम्पल विहीर वगैरे असते किंवा जे पण सोर्स असतं तिथून ते पाणी बाहेर निघेल आणि त्यामध्ये त्याचा काही अंश आपल्याला सापडेल त्या केमिकल्सचा. सो इट इज व्हेरी हार्मफुल फॉर अस. अँड सस्टेनेबल आहे ऑफकोर्स ऑर्गॅनिक फार्मिंग, अँड इकॉनॉमिकल फ्रेंडली पण आहे. सो आपण हे बघू शकतो की ऑर्गॅनिक फार्मिंग किती बेटर आहे ॲज कम्पेअर्ड टू इनऑर्गॅनिक अँड ट्रेडिशनल फार्मिंग. So this is some statistical data. So here we can say that it is a farmland, it's not production, it's farmland. In ऑस्ट्रेलियामध्ये सर्वात जास्त फार्मलँड आहे, ऑर्गॅनिक फार्मलँड आहे. त्या 36.36 मिलियन हेक्टर्स इतकं त्यांच्याकडं ऑर्गॅनिक फार्मलँड आहे, बिकॉज त्यांचे पॉप्युलेशन कमी आहे आणि त्यांचा लँड पण खूप मोठा आहे. सो त्यामुळे, आणि हेअर ऑदर्स लाईक युरोप, साऊथ अमेरिका, एशिया, आफ्रिका. बट वेन इट्स कम टू प्रोडक्शन, एशिया सर्वात जास्त प्रोडक्शन करतो ऑर्गॅनिक फार्मिंगचं पूर्ण जगामध्ये. बट इथं आपण बघितलं तर एशियाकडे फक्त 6.5 मिलियन हेक्टर इतकीच जमीन आहे. बट वेन इट कम टू प्रोडक्शन, एशिया इज द टॉप in terms of organic farm productions. So this was some statistical data. So here we can see here you can see the growth of organic agriculture and
land and organic share. So in 1990, it was just 0.3%, and in 2017, it becomes 69.8 million हेक्टर्स. सो इन 1999 मध्ये फक्त 11 मिलियन हेक्टर्स इतकीच लँड यूज होत होती ऑर्गॅनिक फार्मिंगसाठी, आणि ती आता ऑलमोस्ट 70 मिलियन हेक्टर इतकी झाली आहे. सो we can look at this exponential growth in organic farmland, and किती याचा यूज वाढतोय because everyone is understanding it. So in terms of Indian scenario of organic farming, so in terms of organic food production, India at ranks 1 in the whole world. इंडियामध्ये सर्वात जास्त प्रोडक्शन होतं ऑर्गॅनिक फार्मिंगचं. सो बेसिकली ते होतं नॉर्थ ईस्ट इंडियामध्ये सर्वात जास्त प्रोडक्शन होतं. सो इंडिया रँक्स 1 नंबर ऑफ ऑर्गॅनिक फार्मर्स. आणि फार्मर्समध्ये पण सर्वात जास्त फार्मर्स इंडियामध्येच आहे, आणि प्रोडक्शनच्या बाबतीत पण इंडिया टॉपला आहे आता पूर्ण जगामध्ये. 9th इन्स्टंप ऑफ अंडर ऑर्गॅनिक फार्मिंग एरियामध्ये इंडियाची 9th रँक लागते, आणि प्रोडक्शन मध्ये फर्स्ट रँक लागते, आणि ऑर्गॅनिक फार्मर्स जेव्हा काउंट येतो त्यामध्ये पण इंडियाचा फर्स्ट रँक लागतो. सो सिक्कीम बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड टू बिकम फुल्ली ऑर्गॅनिक फार्म, फुल्ली ऑर्गॅनिक. सो सिक्कीम सर्वात पहिले ऑर्गॅनिक झालं होतं पूर्ण नॉट इन ऑल इंडिया, इन द होल वर्ल्ड. सो इट बिकम्स द फर्स्ट स्टेट हू बिकम द फुल्ली ऑर्गॅनिक. सो त्यांचा हा इनिशिएटिव्ह स्टार्ट झाला होता 2003 आणि 4 पासून. सो त्यांना पूर्ण 10 ते 15 वर्ष लागली हे पूर्ण ऑर्गॅनिक मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी. येस, अँड इट वर्क्स ऍक्च्युअली. सो देर वॉज एन इन्क्रीज ऑफ नियरली 50% ऑफ ऑर्गॅनिक एक्सपोर्ट in 2018 and 19, and touching 5,151 crore. हे पूर्ण इथपर्यंत इतकी म्हणजे 50% ग्रोथ झाली जस्ट 2018-19 पूर्ण 1 ते 2 वर्षामध्ये. सो आपण बघू शकतो की किती एक्सपोनेन्शियल ग्रोथ होते ऑर्गॅनिक फार्मिंगची. सो अँड एक्सपोर्ट्स फ्रॉम आसाम, मिझोराम, मणिपूर, जे आपण म्हणतो की 7 सिस्टर ते ऑर्गॅनिक फार्मिंगसाठी खूपच पॉप्युलर आहे इंडियामध्ये. आणि इथून पूर्ण US किंवा UK, USA, स्वतिनी, की जे इटली म्हणजे जे रिच कंट्री, जे the rich countries are ready to pay higher price for organic farming because they realize the importance of organic products and farm, as well as for health benefits and everything. So they are ready to pay higher price. So in the 7 सिस्टर मधले जे पण राज्य आहेत, आसाम, मिझोराम, they are exporting in these countries, and of course इंडिया प्रोडक्शनच्या बाबतीत नंबर 1 आहे, त्यामुळे इथून खूप देशामध्ये हे होतं. सो दिस इज ऍक्च्युली हे आपल्यासाठी खूप प्राऊडची गोष्ट असायला हवी. and this is some references from there. I have collected my information. If you want it, I will share it on group. Thank you so much for listening to me, and if you have any question, you can ask me. Yes, thank you, Tushar. Students, if you have any queries, you can please get them clarified from Tushar. प्रश्न नाही आहेत कोणाला काही? Okay. Tushar, I am going to ask you a few questions. Yes. I have some observations. First, I'll ask you questions, then I will make some observations, and then I will comment on the whole this type of farming as well. Legumes मराठीमध्ये काय म्हणतो आपण? लेग्युम्स आय डोंट नो एक्झॅक्टली त्याला मराठीमध्ये काय म्हणतात, बट मला इतकं माहिती की ती एक फॅमिली लेग्युमिनियस एक फॅमिली आहे प्लांट्सची, की ज्यामुळे म्हणजे ज्या मुळांना एक असे गाठी सारखं बनतं, आणि तिथून ते नायट्रोजनला कन्वर्ट करतात, नायट्रस अँड अदर अमिनो ऍसिड मध्ये, आणि त्या अमिनो ऍसिडचा यूज करून प्लांट्स त्याचा प्रोटीन आणि इतर वस्तू बनवतात. That's what I wanted to point to other students की बऱ्याच वेळेस आपण एखाद्या शब्दाचा वापर करतो आणि त्याचा अर्थ आपण किती प्रयत्न केला तरी सापडत नाही. तर ऍक्च्युली यांनी जेव्हा ह्याच्या प्रेझेंटेशन मध्ये लिहिलेलं होतं की लेग्युम्स लाईक, मग पी वगैरे त्यांनी हे काउपी वगैरे लिहिलं होतं सगळं. पीज म्हणजे आपले वाटाणे, हे वाटाणे सदृश्य म्हणजे डाळी सगळ्या ज्या आहेत, म्हणजे डायकॉटलेडनस सीड जे आहे, आता डाळ म्हणजे एक सीडच आहे ती,
त्याचे फक्त आपण 2 भाग करतो आणि ती पॉलिश करून तुरीची डाळ, मूग डाळ, अमुक 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 विकतो. तर ही सगळी जी फॅमिली आहे दॅट इज कॉल्ड एज लेग्युमिनस फॅमिली. आणि याच्यामध्ये मटार वगैरे याचाही हे होतो. त्यांनी सांगितलं तसं ते बरोबर आहे की यांच्या रूट्सला रूट बॅग्स असतात, ज्याला आपण नोड्युल्स म्हणतो सायंटिफिक लँग्वेज मध्ये. या बॅगेमध्ये रायझोबियम नावाचा बॅक्टेरिया असतो आणि इट इज दिस बॅक्टेरिया विच कन्वर्ट्स नायट्रोजन इंटू ऑक्साइड्स ऑफ नायट्रोजन. म्हणजे एनचा NO2 आणि त्याच्यापेक्षा महत्वाचं NO3 जेव्हा होतं, त्याचं नायट्रेट जेव्हा होतं, की त्याचं खत नायट्रोजन बरोबर तुम्ही 3 मॉलिक्यूल ऑक्सिजनचे टाकल्यावर NO3 होतं तयार. आणि ते NO3 हे जे आहे हे एक नॅचरल फर्टिलायझर आहे म्हणून आपण ओळखू शकतो. दॅट्स वन थिंग. सेकंडली, when you said की drawbacks or disadvantages, you said that it cannot be used for larger area. However, when you were giving further explanations, you'll see that Australia has the largest area. How will you explain this particular thing? Like the country like Australia has a very large production of organic farming products. ऑस्ट्रेलियाकडे तर खूप म्हणजे मोठी लँड आहे, बट प्रोडक्शनच्या बाबतीत ते खूप महाग आहे. त्यांच्याकडे प्रोडक्शन जास्त होत नाहीये. सो मी यामध्ये जास्त डीप रिसर्च नाही केली. मला नाही माहिती की काय म्हणजे इतकी मोठी लँड असून पण का बरं त्यांच्याकडे प्रोडक्शन होत नाहीये. बट एशियामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात प्रोडक्शन होते, लाईक इंडिया अँड लाईक स्टेट्स. प्रोडक्टिव्हिटी जास्त नाहीये ऑस्ट्रेलियामध्ये, पण आपल्याकडे जास्त आहे असं म्हणायचं. आणि आफ्रिकामध्ये सुद्धा फार कमी एरिया आहे. मी त्या मॅप मध्ये पाहिलं, फार कमी एरिया आहे. त्याचबरोबर आता ह्या आफ्रिकेच्या बाबतीत मी येईन परत तिकडे. पण कंट्रीज इम्पोर्टिंग ऑर्गॅनिक प्रोडक्ट्स मध्ये UK, USA आणि एस्वातिनी म्हणजे काय, मला ह्या कंट्री नेमकी कुठली आहे हे कळलं नाही. Actually, the country, I think it is in Europe, but I'm not sure about it. Specifically, European countries मध्ये सर्वात जास्त त्याचं हे होतं डिस्ट्रीब्युशन होतं. Okay, okay. So these were my basic questions. Then a few clarifications. की ग्रीन लीफ मॅन्युअर की हा मगाशी त्यांनी हे केलं की ड्राय लिव्स आणि वेट लिव्स दोन्हीला आपण लिटर म्हणून ओळखतो. आपला शब्दसंचय हा सुद्धा वाढला पाहिजे जेव्हा आपण या सगळ्याची तयारी करतो. तर LITTER लिटर, आणि ह्याचं डिकॉम्पोजिशन झालं की त्याला आपण ह्युमस म्हणायचं, HUMUS. ह्युमस इज आय वुड से अन ऑर्गॅनिक फर्टिलायझर. ओके, दॅट्स वन थिंग. त्यांनी एक उच्चार थोडासा चुकीचा केला, वर्मी कंपोस्ट, तो काहीतरी वेगळा हे केला. वर्म्सच्या अनुषंगाने हे जे डिकॉम्पोजिशन होतं, म्हणजे त्याच्यामध्ये आता आपली अर्थवर्म सुद्धा आली. त्या अशा वर्म्सचा वापर करून जेव्हा आपण नॅचरल खत बनवतो त्याला वर्मी कंपोस्ट असं म्हटलं जातं. त्याच्यानंतरचा अजून एक मुद्दा म्हणजे ऑर्गॅनिक फार्मिंग, आय वुड से हे थोडंसं आपण लॉजिकली समजून घेणं गरजेचं आहे की सुरुवातीचं जे फार्मिंग सुरू झालं, आय वुड से दॅट वॉज बेसिकली ऑर्गॅनिक फार्मिंग. ओके, ते ऑर्गॅनिक फार्मिंगच होतं. पण मग याचा बदल कुठं घडलेला आहे, तर ह्याचं थोडंसं याच्यामध्ये आपण थोडंसं पॉप्युलेशन ची गणितं आणणं गरजेचं आहे. इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन नंतर पॉप्युलेशन मध्ये प्रचंड वाढ झाली आणि त्यामुळे मग तुम्हाला तुमचं प्रोडक्शन, आपण हे सगळं थेरी लेक्चर्स मध्ये केलेलंच आहे आणि हे त्याच्याशी कसं जोडून घ्यायचं हे मी तुम्हाला फक्त सांगतो इथे, की पॉप्युलेशन जसं जसं वाढत गेलं तसं तसं अन्नधान्याचा पुरवठा वाढवण्याची गरज झाली. आणि पर्टिक्युलरली जेव्हा सेकंड वर्ल्ड वॉर नंतर मेजर डेव्हलपिंग कंट्रीज, अंडर डेव्हलप कंट्रीज हे इंडिपेंडंट झाले, त्यांचे पॉप्युलेशन रेट्स फार वाढत होते आणि मोस्ट ऑफ द कंट्रीजचं जे ऍग्रिकल्चरल ग्रोथ होती ही त्यांच्या ऍग्रिकल्चरल प्रोडक्शन पेक्षा, पॉप्युलेशन ग्रोथ पेक्षा ही कमी होती. आणि मग अशा वेळेस आपण कशाचा शोध लावला, तर हाय यील्ड व्हरायटीजचा शोध लावला. पण या हाय यील्ड व्हरायटीजची प्रॉब्लेम असा होता की त्यांना जास्त पाणी असण्याची गरज होती. म्हणजे इरिगेशन तर त्यांना हवं होतं. दे वुड नॉट सर्व्हाइव्ह मच ऑन नॅचरल सोर्सेस ऑफ वॉटर. And secondly, as he has already pointed out in his presentation,
की त्याच्यामध्ये केमिकल फर्टिलायझर्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स, इन्सेक्टिसाइड्स हा प्रचंड प्रमाणात वापर होणं गरजेचं झालं. आणि ह्या सगळ्यामुळे प्रचंड प्रमाणात केमिकल्स ही तुमच्या ऍग्रिकल्चरल काय म्हणतो आपण प्रोसेसमध्ये आली. म्हणजे 60चं दशक असू दे, 70चं दशक असू दे, 80चं दशक असू दे, इतक्या प्रचंड प्रमाणात केमिकल्स वापरण्यात यायला लागली ऍग्रिकल्चरल प्रोसेसमध्ये, की कुठेतरी 90च्या दशकात पुन्हा लोकांना वाटायला लागलं की हे सगळं चुकीचं आहे. त्या केमिकल्सचा अतिशय घातक असा इम्पॅक्ट होतो आहे. आणि त्यामुळे वी हॅव टू शिफ्ट बॅक म्हणजे काय, तर दे सेड दिस इज अ न्यू फॉर्म ऑफ agriculture, but actually they went back to what is called as the original form of agriculture, की जिथे याच्या डेफिनेशन मध्येच आपण पाहिलं की सगळ्या नॅचरल प्रोसेसेस आहेत, त्याच्यामध्ये तुम्ही काही ह्युमन बेस्ड आणत नाही आहे. बेसिकली यू आर कीपिंग ऑल नॅचरल प्रोसेसेस इंटॅक्ट इन द प्रोसेस ऑफ ऍग्रिकल्चरल फार्मिंग, अँड दॅट इज वाय यू कॅन कॉल इट ॲज ऍग्रिकल्चरल फार्मिंग. मी कमेंट करताना म्हणेन की दिस इज अ व्हेरी वेल रिसर्च्ड presentation. I would say very well presented also. मध्ये एक त्यांनी शब्द तिथे साठी तो आडला थोडा, मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स हा तो शब्द होता. येस मला तो वर्ड आठवत हा, नव्हता. त्याला ते छोटे छोटे किडे किंवा छोटे जीव जंतू जे आहेत, ह्याला इंग्लिश शब्द तो असा शोधत होता, मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. इज इट ऑक्सिडेशन ऑफ नायट्रोजन बद्दल माझं बोलून झालेलं आहे. ज्याचे आउटपुट्स जे आहेत, म्हणजे तो प्रिन्सिपल्स जो म्हणतोय फेअरनेस, हे फेअरनेस म्हणजे केमिकल्स न वापरणं. केमिकल्स न वापरण्याचं कारण असं आहे की तुम्ही जेव्हा त्यांनी ते एक्सप्लेन सुद्धा केलं की केमिकल्स जेव्हा वापरतात तेव्हा ज्या वर्म्स वगैरे आहेत याच्यावर सुद्धा त्याचा इम्पॅक्ट होणार. आणि इन्सेक्ट्स म्हणाल तर यू सी दॅट एक असं म्हणण्यात येतं की जर इन्सेक्ट्स तुम्ही 100% इन्सेक्ट्स जे आहेत या जगामधनं तुम्ही रिमूव्ह करून टाकले तर त्याच्यानंतर काही वर्षातच अख्खं जगच संपून जाईल. कारण यू सी की इन्सेक्ट्स पेस्ट बेस्ड इन्सेक्ट्स इज वन थिंग, बट you'll सी दॅट वेन इट कम्स टू पॉलिनेशन, म्हणजे ते परागकण वगैरे घेऊन एखाद्या फुलावर जाणं वगैरे, हा सगळा जो प्रकार आहे हा इन्सेक्ट्समुळे होत असतो. आणि ह्या केमिकल्सचा ज्या इन्सेक्ट्सवर निश्चितच परिणाम होतो. आणि बायोमॅग्निफिकेशन हे केमिकल्स तुमच्या घरात सुद्धा पोहोचू शकतात, पोहोचलेले आहेत किंबहुना मी म्हणेन. सो दॅट इज वाय फेअरनेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जेनेटिक मॉडिफिकेशन ज्याला आपण म्हणतो की याच्यामध्ये कसं आहे की औषध देऊन तुम्हाला बरं ठेवलं जातं जेव्हा, की म्हणजे स्टेरॉइड्स, थोडक्यात जेनेटिकली मॉडिफाईड प्रोडक्ट्स म्हणजे हे स्टेरॉइड्स देऊन त्या बिया ज्या आहेत ह्या आपण म्हणतो ना टेलर मेड केल्या जातात. आणि अर्थातच मग त्यांची स्वतःची जी प्रतिकार शक्ती असते अशी त्यांच्यामध्ये नसते, आणि त्यामुळे जेनेटिक मॉडिफाईड प्रोडक्ट जे आहेत हे थोडेसे अवघड असतात. त्यामुळे आपण ऑर्गॅनिक कडे चाललेलो आहोत. पण डिसएडव्हान्टेजेस मध्ये हा म्हटलेला आहे की पेस्ट आहेत. बट लेट मी टेल यू दॅट इन ऑर्गॅनिक फार्मिंग देर इज समथिंग कॉल्ड एज इंटिग्रेटेड पेस्ट मॅनेजमेंट. आणि ह्या इंटिग्रेटेड पेस्ट मॅनेजमेंटमुळे जेवढा प्रॉब्लेम जेनेटिकली मॉडिफाईड क्रॉप्स जे आहेत जीएमसी याच्यामध्ये पेस्टचा होतो याच्यापेक्षा बऱ्यापैकी कमी प्रमाणात हा पेस्टचा प्रॉब्लेम तुम्हाला ऑर्गॅनिक याच्यामध्ये येतो. ऑफकोर्स कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट सुद्धा आता तुम्ही त्याच्याकडे एक वेगळ्या अँगलनी पाहताय, म्हणून तुम्ही ऑलरेडी एका सिस्टीम मध्ये आहात आणि यू आर ट्राईंग टू शिफ्ट टू ऑर्गॅनिक फार्मिंग. आणि याच्यामध्ये आपण जे याच्या स्लाइड मध्ये आपण जर आता नंतर मी जेव्हा त्या स्लाइड शेअर करेन किंवा तो सुद्धा आपल्या ग्रुपवर शेअर करेन तेव्हा डिसएडव्हान्टेजेस मध्ये त्यांनी जे मेजर डिसएडव्हान्टेजेस जे आहेत, अर्थात आता हे तुम्हाला जाणवलं नसेल, त्याला सुद्धा जाणवलं का नाही मला माहित नाही, पण आता इतके वर्ष हा विषय शिकवल्यामुळे
सॉरी, थोडं माझ्याकडे इंटरनेटचा प्रॉब्लेम झाला. आय शिफ्टेड टू अनदर अकाउंट, सो आय थिंक नाव इट इज विजिबल वन्स अगेन. तर हे जे डिसएडव्हान्टेजेस जर तुम्ही पुन्हा व्यवस्थित वाचले त्याच्या स्लाइडवरचे, तर दीज आर मोर रिलेटेड टू वेन यू आर कम्पेअरिंग दिस, की त्याचं प्रोड्यूस किती आहे वगैरे. एकच मिनिट. माझ्या फोनवरचा सुद्धा इंटरनेट गेलेला आहे. आय जस्ट चेंज द कनेक्शन्स सो दॅट मला नेमकं स्क्रीनवर काय चालू आहे हे सुद्धा दिसतं. पाहतोय मी, ट्राइंग टू मेक इट रिजॉइन. ओके. तर हे जे डिसएडव्हान्टेजेस आहेत, ह्याला एक ज्याला आपण म्हणू की मापक जे आपण म्हणू शकू, याचं मापक जे आहे हे इज इन कंपॅरिझन विथ आत्ताची आपली जी ग्रीन रेव्होल्युशन बेस्ड ऍग्रिकल्चरल सिस्टीम जी आहे याच्याशी कम्पेअर करून आपण त्याचं, एकच मिनिट, याचा आवाज थोडासा मी कमी करतो. ओके, आय थिंक इट्स डन. बऱ्यापैकी बारीक झालेला आहे आवाज. तो मग डिस्टर्ब होतो दोन्ही, आपला याचा आणि त्याच्या दोन्ही. एकच मिनिट. तर हे डिसएडव्हान्टेजेसचं मापक जे आहे, याचं स्टँडर्ड जे आहे, हे तुम्ही जेव्हा तुमची रेग्युलर आत्ता जी चालू असलेली ऍग्रिकल्चरल सिस्टीम आहे याच्याशी कम्पेअर करत आहात आणि त्यामुळे तुम्हाला ते डिसएडव्हान्टेजेस हायलाइट झालेले दिसत आहेत. पण इफ यू वर्क ऑन इट प्रॉपरली, ऑब्विसली दीज विल नॉट स्टे टू बी द डिसएडव्हान्टेजेस. त्याच्यानंतर त्यांनी नॉर्थ ईस्टचं उदाहरण दिलेलं आहे. अतिशय योग्य असं हे उदाहरण आहे. आणि सिक्कीम वगैरेचे हे जे प्रदेश जर आपण पाहिले तर इकडे ह्या सगळ्या गोष्टी करणं अतिशय गरजेचं आहे. कारण आय डोंट नो वेदर यू हॅव स्टडीड दिस इन युअर फर्स्ट सेमेस्टर. देर इज अ कन्सेप्ट दॅट वी नीड टू स्टडी इन इकॉनॉमिक जॉग्राफी दॅट इज कॉल्ड एज लिमिट्स टू ग्रोथ. जॉग्राफीमध्येच इनफॅक्ट किंवा एन्व्हायरमेंट म्हणे किंवा आजच्या जीवनशैलीशी अतिशय जोडता असा हा शब्द आहे की लिमिट्स टू ग्रोथ, की एखाद्या गोष्टीच्या वाढीला काही मर्यादा आहेत. असे फॉर एक्झाम्पल तुम्ही एखादी बिल्डिंग बांधताय, तर सुरुवातीला माणसाने जेव्हा 2 मजली बिल्डिंग बांधली असेल तेव्हा ती सगळ्यात मोठी उंच झाली असेल. त्याच्यानंतर कोणी 10 मजली बांधली, कोणी 100 मजली बांधली, कोणी 200 मजली बांधली. असं करत करत आज बुर्ज अल खलिफा जे आहे दुबई मधलं, ती सगळ्यात उंच बिल्डिंग आहे. तर असं आता उद्या कोणी अजून ठरवलं की ह्याच्यापेक्षा उंच बांधायची, तर आपण किती उंच ही बांधू शकतो बिल्डिंग, की त्याला काही लिमिट आहे का? तर डेफिनेटली त्याला एक लिमिट आहे. त्याला ग्रॅव्हिटीचं लिमिट आहे, जर नॅचरल तुम्ही पाहाल. आणि हे किती उंच पर्यंत तुम्ही जाऊ शकता, कारण एका लेवलला तुम्ही पोचलात तर तिथं ऑक्सिजन, तुम्ही बिल्डिंग बांधाल पण तिथे राहणाऱ्या व्यक्तीला तेवढं ऑक्सिजन मिळेल का? कारण ऑक्सिजन इज अ हेवी गॅस आणि हा हेवी गॅस तुम्हाला जमिनीजवळ जास्त मिळेल, तेवढ्या उंच हाईटवर मिळणार नाही. तर दॅट इज अ लिमिट. किंबहुना आपण थोडस अजून एक एक्झाम्पल घेतलं की एक 50 सीटर बस आहे आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही 150 लोक, 200 लोक, 250 लोक कोंबायचा प्रयत्न केला तर ते जमणार आहे का? किंवा एखादा आपला क्लासरूम आहे, क्लासरूमची कॅपॅसिटी ही 50 मुलांची आहे आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही बळच एका बाकावर 2-2 बसवले, त्याचे 100 केले आणि अजून त्याच्यात घुसवायचा प्रयत्न केला आणि 150 केले आणि मग तुम्ही म्हणाल की ठीक आहे एवढे बसलेले आहेत, आता साईडने उभे राहा. असं करत करत 200, 250 पर्यंत जर तुम्ही त्या क्लासरूम मध्ये विद्यार्थी ठासले तर ऑब्व्हियसली त्यांचा एकमेकांना त्रास होऊन शिक्षक किती, आता एखादा चांगला शिक्षक आहे म्हणून त्याच्या क्लासरूम मध्ये ह्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना बसायचंय, पण हे सगळे विद्यार्थी जेव्हा त्याच्यामध्ये जाण्याचा प्रयत्न करतील, त्या गर्दीमुळे काय होणार आहे तर बेसिकली कुणालाच काही कळणार नाही, तर कन्फ्युजन. सो दॅट्स वन एक्झाम्पल ऑफ लिमिट्स टू ग्रोथ, की तुम्ही जेव्हा एखादी गोष्ट जास्त करायचा प्रयत्न करता तेव्हा
त्याचे डिसएडव्हान्टेजेस परिणाम हे तुम्हाला भोगावे लागतात. आणि जे की मी जेव्हा सिक्कीमला गेलो होतो तेव्हा मी ऑब्झर्व केलं की सिक्कीम हे एक टुरिस्ट सेंटर डेव्हलप व्हायच्या आधी दार्जिलिंग वेस्ट बेंगॉलमध्ये दार्जिलिंग येतं. दार्जिलिंग वॉज अ व्हेरी फेमस टुरिस्ट सेंटर. पण दार्जिलिंग मध्ये सगळं अत्यंत गलिच्छ प्रमाणाचं प्लॅनिंग चांगलं प्लॅनिंग न करता अतिशय गलिच्छ प्लॅनिंग झाल्यामुळे आणि सगळे प्रॉफिट ओरिएंटेड तिथे असल्यामुळे तिथे लवकरच हे लिमिट्स टू ग्रोथ जाणवले. आता हे लिमिट्स टू ग्रोथ आपल्याला इकडे का जाणवतात आणि बाकी ठिकाणी का नाही जाणवत आहेत? तर हे सगळे एखाद्या हिल टॉपवर आहे. म्हणजे हा जर एखादा डोंगर असेल तर ह्या डोंगराच्या वर हे आहे, त्याच्यामुळे याच्यावर किती वाढ होते हे आपल्याला ह्याला एक लिमिट आहे. त्याच्यामुळे तिथे किती हॉटेल बांधायचे, तिथे किती गाड्या अप्रूव्ह करायच्या, तिथे किती खाद्यपदार्थ पोचवायचे, ह्या सगळ्याला एक डेफिनेट लिमिट आहे. आणि इनफॅक्ट ह्या एक्झाम्पल्स वरूनच आपल्याला लिमिट्स टू ग्रोथ ही कल्पना जास्त समजून घ्यायला उपयोगी पडते. आता हे जर बघा तुम्ही की फॉर एक्झाम्पल करोना असं व्हायला नको, पण करोना फक्त सिक्कीम मध्ये किंवा दार्जिलिंग मध्ये झाला असता की जे एका शिखराच्या वर वसलेलं गाव किंवा जिल्हा आहे, तर किंवा सिक्कीमच्या बाबतीत म्हणाल तर हे एक राज्य आहे. तर या अनुषंगाने गंमत अशी झाली असती की ते तिथल्या तिथंच राहिलं असतं. पण जेव्हा हा अक्रॉस द सरफेस पसरतो, म्हणजे चायनामधनं तो युरोपमध्ये गेला, युरोपमधनं अमेरिकेत गेला, अमेरिकेतनं आशियामध्ये आणि एशिया नंतर ते आफ्रिकामध्ये पसरला, याच्या ग्रोथला काही लिमिट्सच नव्हते, याला काही लिमिटेशन्स नव्हते, त्याच्यामुळे ते वाढत गेले. याच्या एक्झॅक्टली ऑपोजिट ऍग्रिकल्चरल प्रोड्यूस म्हणा किंवा हे सगळे असे जे प्रदेश आहेत याला लिमिट्स टू ग्रोथ ही संकल्पना अतिशय योग्यरित्या लागू पडते. That is one thing that I wanted to explain. A few positive things that I would like to mention about this presentation की याला एक व्यवस्थित सिक्वेन्स आहे पहा, की त्यांनी इंट्रोडक्शन केलेलं आहे, त्याच्यानंतर डेफिनिशन आहे, ऑर्गॅनिक फार्मिंगची प्रोसेसेस सांगितली आहे, देन ही स्पीक्स अबाउट द प्रिन्सिपल्स ऑफ ऑर्गॅनिक फार्मिंग, मग ही स्पीक्स अबाउट ऍडव्हान्टेजेस, अँड लास्टली मोस्ट इम्पॉर्टंटली ही स्पीक्स अबाउट द इंडियन सिनॅरियो as far as organic farming is concerned. Another thing that I liked about this is जे मी तुम्हाला पीपीटी बनवताना सांगताना विसरलो की मी म्हंटल की एका स्लाइडवर साधारण 7-8 वाक्य असावीत तुमची, पण बऱ्याच वेळेस आपण पाहतो की आपली वाक्य जर छोटी असतील तर त्या वाक्याची उजवी साईड जी आहे ती बऱ्यापैकी मोकळी राहते आणि मग आपला 8वा-9वा पॉइंट जो आहे हा राहून जातो. तर इथे जर तुम्ही पाहिलं की त्यांनी 2 कॉलम मध्ये त्याचे पॉइंट्स ऍडजस्ट केले होते, त्याच्यामुळे इकडे 7 आणि इकडे 7 असे जवळजवळ 14 पॉइंट तो घेऊ शकला. दॅट इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग अँड अ गुड थिंग दॅट कॅन बी प्रॅक्टिस्ड बाय ऑल ऑफ द अदर स्टुडंट्स एज वेल. देन सम जनरल इन्स्ट्रक्शन्स दॅट आय वुड लाईक टू टेल यू ऑल इज की तुमचं पीपीटी तुम्ही वाचून घेतलं पाहिजे एकदा व्यवस्थित. की पीपीटी वाचताना फायनल याच्यामध्ये थोडासा इकडे तिकडे होणं हे साहजिक आहे, पण ह्याच्यात सुद्धा तुम्हाला थोडस कंट्रोल करायचं असेल तर तुमचा पीपीटी तुम्ही व्यवस्थित वाचून घेतला पाहिजे. तुम्हाला अवघड वाटणारे शब्द हे अंडरलाईन करून ते पुन्हा वाचले पाहिजेत, जेणेकरून आपण फायनल प्रेझेंटेशनला जातो तेव्हा मोठ्या मोठ्या शब्दांचे, आपण आधी न वापरलेल्या शब्दांचा व्यवस्थित उच्चार करू शकतो. स्पेलिंग्स मी पुन्हा म्हणेन की ठीक आहे, आपण सगळे काही इंग्लिश मिडियमचे नाही आहोत, मराठी मिडियम मधनं येऊन आपण हा कोर्स इंग्लिश मीडियम मध्ये करत आहोत, तरी सुद्धा आपलं हे प्रेझेंटेशन किंवा आपला राईटअप जो आहे हा व्यवस्थित आहे किंवा कसं. मी मागे सुद्धा क्लायमेटॉलॉजीच्या असाइनमेंट्स मध्ये सांगितलं होतं की अनेक विद्यार्थी स्पेलिंग्स मध्ये प्रचंड प्रमाणात मिस्टेक्स करत असतात. आता याच्यामध्ये एक स्पेसिफिकली सांगायचं म्हटलं तर बर्डन, आता हा शब्द मी आधी ऐकला नसेल तर तो मला दिसतो तसा मी ऐकतो, त्याचा उच्चार जसा होतो तसा मी लिहायचा प्रयत्न करतो. बर्डनचं स्पेलिंग यांनी याच्या स्लाइडमध्ये BURDON लिहिलेलं आहे, मात्र बर्डनचं राईट स्पेलिंग BURDEN असं आहे. सो यू हॅव टू चेक युअर स्पेलिंग्स व्हेरी, म्हणजे शक्यतो स्पेल चेक आपल्याला अवेलेबल आहे गुगलवर, आणि हे तुमचं कुठलंही डॉक्युमेंट तुम्ही स्पेल चेक थ्रू रन केलं
तर कुठे कुठे त्या स्पेलिंग्स करेक्ट करायची गरज आहे हे तुम्हाला मिळतं. त्याच्यानंतर कॅपिटल कुठं वापरायचे आणि स्मॉल्स कुठं वापरायचे याच्याबद्दलही बराच गोंधळ दिसतो. तर हे सुद्धा तुम्ही एकदा चेक करून घेतलं आणि ह्याचमुळे मी तुम्हाला सांगत होतो की मला तुमचे प्रेझेंटेशन लवकर पाठवा, जेणेकरून मला ते थोडेसे बारकाव्याने बघता येतील आणि त्या अनुषंगाने आपण त्याच्यामध्ये करेक्शन करत आहोत. सगळ्यांचा पहिलाच अटेम्प्ट आहे, त्याच्यामुळे थोड्या चुका इकडे तिकडे होतात, पण माझ्या जे ऑब्झर्वेशन मध्ये आलं ते मी इथे हे करतोय. पुढच्या वेळेस याच्यामध्ये आपण जास्तीत जास्त सुधार करू अशी अपेक्षा. त्याच्यानंतर मला अजून एक गोष्ट ह्याच्या प्रेझेंटेशन मध्ये आवडली की याची मागची जी बॅकग्राऊंड होती, की स्लाइड लेआउट आणि बॅकग्राऊंड जी होती ही बहुतेक यांनी स्वतः बनवलेली होती आणि ती बनवणं अतिशय सोपं आहे. तुम्ही पाहाल की मी ऍग्रिकल्चरची लेक्चर जी घेतो त्याचं मागचं बॅकग्राऊंड जे आहे काही नाही, एक फक्त फोटोग्राफ मी गुगलवरनं उचललेला आहे, त्याला थोडंसं एडिटिंग केलेलं आहे आणि हे कंटिन्युअसली मी सगळ्या माझ्या स्लाइड्स मध्ये ठेवतो आहे. आणि मग त्याच्यामध्ये थोडंसं इकडे तिकडे म्हणजे त्यांनी मध्ये कोंबड्या दाखवल्या, मग एखादा शेतकरी दाखवला. हे छोटे छोटे अॅनिमेटेड कार्टून्स जे आहेत हे तुम्हाला गुगलवर अवेलेबल असतात, ते तुम्ही तिकडनं उचलू शकता आणि इथे निश्चित वापरू शकता. हे वापरताना आपण त्यांना क्रेडिट द्यायला विसरायचं नाहीये. तिथं खाली आपण अमुक एक गोष्ट अमुक एक ठिकाणावरनं घेतलेली आहे. ऍज फार एज प्रेझेंटेशन इज कन्सर्न, याच्यामध्ये मला एक सल्ला तुमच्यासाठी असा राहील की युट्यूबवर बऱ्याच लोकांची अशी प्रेझेंटेशन्स असतात, त्यातल्या त्यात चांगल्या चांगल्या लोकांची प्रेझेंटेशन्स तुम्ही पहा आणि ते प्रेझेंट कसं करतात हे 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 त्याच्यावरनं आपण प्रचंड शिकू शकतो. काही मोजकी नावं मी सांगेन, ह्यांची भाषणं जर तुम्हाला ऐकता आली तर हे निश्चित तुम्ही ऐकू शकता. की आता मला सगळी नावं आठवतील का नाही, पण एक निश्चित नाव मी तुम्हाला आत्ता सांगेन की हे जे आत्ता क्रिकेट चालू आहे त्याच्यामध्ये कॉमेंट्री करते हे व्यक्ती, हर्षा बोगले नावाचा कॉमेंट्रेटर जो आहे, मूळचा मराठी आहे पण हैदराबादमध्ये त्याचं अपब्रिंगिंग झालेलं आहे. ही हॅज अ व्हेरी गुड इंग्लिश आय वुड से प्रोनाउन्सिएशन. अर्थात आपल्यासाठी ते फार ऍडव्हान्स लेवलचं होईल, पण काही चांगल्या गोष्टी कुठल्या शब्दावर स्ट्रेस द्यायचा, कुठल्या शब्दावर नाही द्यायचा, हे त्याच्या कॉमेंट्रीवरनं आपल्याला निश्चित समजू शकतं. त्याच्यानंतर मँचेस्टर युनिव्हर्सिटी, तुम्ही युट्यूबवर सर्च करू शकता, शाहरुख खान्स लेक्चर इन मँचेस्टर युनिव्हर्सिटी. तसं पाहता मी काही शाहरुख खानचा फार मोठा फॅन नाहीये, पण हे जे त्यांनी एक मँचेस्टर युनिव्हर्सिटीमध्ये मला वाटतं त्याला डिलीट दिली होती आणि ती डिलीट स्वीकारतानाच त्याचं जे भाषण आहे ते अतिशय उत्तम आहे. म्हणजे त्याचं इंग्लिश तर उत्तम आहेच, पण एखाद्या म्हणजे आपण फिलॉसॉफी म्हणतो ना, लाईफची फिलॉसॉफी, त्यांनी त्याचा जोड त्यांनी केलेल्या सगळ्या मूव्हीजचा आणि लाईफच्या फिलॉसॉफीशी सुंदर अशी जोड घातलेली आहे आणि ते प्रेझेंटेशन अतिशय सुंदर आहे. म्हणजे नुसतंच आता हे मी जास्त ह्यांनी का सांगेन तर प्रेझेंटेशन करताना आपण एका एंडला असतो आणि आपण जे समोर असतं त्याच्यातलं वाचून घेत असतो, पण जेव्हा आपण एका पब्लिक गॅदरिंग मध्ये जातो तेव्हा मी आता तुम्हाला जसा दिसत असेल की तुमचे बॉडी लँग्वेज जे आहे ते अतिशय योग्य हवं आणि हे जास्तीत जास्त कन्व्हिन्सिंग असलं पाहिजे की समोरचा माणूस हा फार आखडलेल्या अवस्थेत आहे असं न जाणवता हा नेमका आपल्याला काहीतरी देत आहे, ही भावना ऑडियन्स मध्ये आली पाहिजे. तर शाहरुख खानचं ते भाषण आहे. अमिताभ बच्चनची काही भाषणं आहेत अशीच, त्याची सुद्धा लेक्चर आहेत, त्याचं सुद्धा मँचेस्टर का केम्ब्रिज युनिव्हर्सिटीमध्ये लेक्चर आहे, हे तुम्ही युट्यूबवर शोधू शकता. शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, आता ही सगळी परफॉर्मर्स आहेत आणि यांचं ते कामच आहे, पण ह्याच्यामधनं सुद्धा आपण काहीतरी निश्चित शिकू शकतो आणि आपल्या प्रेझेंटेशन्स मध्ये निश्चित सुधार करू शकतो. त्याच्यानंतर एक साऊथ आफ्रिकेचा कॉमेंटेटर आहे क्रिकेटचा, त्याचं नाव विसरलो मी, पण बोलण्यामध्ये इमोशन आणण्यामध्ये तुम्ही टोनी ग्रेग हे नाव ऐकलं असेल, आता वारला टोनी ग्रेग, पण हा अतिशय फेमस क्रिकेट प्लेअर आणि नंतर अतिशय फेमस कॉमेंटेटर होता. शारजा मधल्या ज्या मॅचेस व्हायच्या, म्हणजे मला आठवतंय एक ऑस्ट्रेलिया बरोबरची आपली कुठला तरी कप होता तो, पण त्याच्यामध्ये सेमी फायनल मध्ये जाण्याकरता आपल्याला एक प्रचंड मोठा असा रन रेट गाठणं अपेक्षित होतं आणि त्या मॅच मध्ये सचिन तेंडुलकरने ऑस्ट्रेलियन बॉलर्सची अतिशय धुलाई केली होती
पण ती धुलाईपेक्षा ती धुलाई होत असताना त्याचं कॉमेंट्री जी आहे, टोनी ग्रेची जी कॉमेंट्री आहे ती म्हणजे तो असं सगळं वातावरण खुलवून टाकतो. तर ह्या सगळ्या गोष्टी, बारीक बारीक गोष्टी आपण लक्षात ठेवणं आणि हळूहळू त्याच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट करणं. हे मी सुरुवातीलाच का सांगतोय, आणि याचा अर्थ असा नाही की तुषारच्या प्रेझेंटेशन मध्ये ह्या सगळ्या त्रुटी होत्या. ते तो बोलत असताना मला काही गोष्टी आठवत गेल्या, त्या मी टिपून घेतल्या आणि त्या अनुषंगाने मी हे इथे मेन्शन करणं अपेक्षित समजलो. जसं मला आठवेल तसं हळूहळू. सौरव गांगुलीची सुद्धा प्रोनाऊन्सिएशन व्यवस्थित आहे, कॉमेंट्री अशी फार चांगली आहे असं मी म्हणणार नाही, पण सौरव गांगुलीचं प्रोनाऊन्सिएशन चांगलं आहे. अनिल कुबळेची कॉमेंट्री तुम्ही जर ऐकली तर ती सुद्धा चांगली आहे. राहुल द्रविडचं एक लेक्चर, राहुल द्रविड तसा कॉमेंट्री चांगली करत नाही, पण एक लेक्चर पुन्हा कुठल्या तरी ह्या इंग्लंड मधल्या युनिव्हर्सिटीज मधलं लेक्चर आहे. तसंच कुमार संगकाराचं एक लेक्चर चांगलं आहे त्याच्यामध्ये. ही सगळी नावं तुम्ही पाहिजे तर, आता हे लेक्चर रेकॉर्ड करतोच आहोत आपण आणि हे तुम्हाला संध्याकाळपर्यंत मी अवेलेबल करून देईन. पण ही तुम्ही जर लिहून घेतली आणि जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा, आपण बससाठी उभे असतो, इकडे निवांत असतो, कुणाची तरी वाट पाहत असतो, अशा वेळेस आपण जर ही मार्क करून ठेवली किंवा सेव्ह करून ठेवली आणि नंतर ऐकण्याचा प्रयत्न केला तर बऱ्याच गोष्टी आपल्याला याच्यातनं शिकण्यासारख्या असतात. ह्या व्यतिरिक्त अजून एक मला महत्वाचं सांगायचं म्हटलं तर, मी काल म्हटलेलं आहे की अटेंडन्स इज गोइंग टू बी कंपल्सरी. जे एक लेक्चर अटेंड नाही केलं, म्हणजे एक सेशन, प्रेझेंटेशन सेशन अटेंड नाही केलं तर तुमच्या मिळालेल्या मार्कातनं मी 1 मार्क मायनस करणार आहे तुमचा. दुसऱ्यांदा नाही केलं तर 2 मार्क मायनस करणार आहेत. कारण आज मला पुन्हा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लोक दिसत आहेत फक्त. 8 पण नाही, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आहेत. आणि आपल्याकडे रेजिस्टर्ड 11 आहेत. तर बाकीचे 3 जे आहेत, मला वाटतं श्रेया चव्हाण आहे, प्रतीक्षा प्राजक्ता जाधवचं आज सेशन होतं पण ती अजून जॉईन झालेली नाहीये. सो ऑल दिस इज गोइंग टू अफेक्ट. अर्थात मी जसं म्हटलं की इथे नापास होण्याची शक्यता कमी आहे, पण एखाद्याने अति केलं तर तो नापास, ती व्यक्ती नापास होऊ पण शकते. आणि हे बारीक बारीक मार्क जे आहेत हे तुमच्या पहिला नंबरचा विद्यार्थी आणि तुमच्यामध्ये अंतर वाढवू शकतात, हे मी सांगेन. कारण हे बघा, जनरल मार्क सगळ्यांना मिळतील, मी सगळ्यांना चांगले मार्क देण्याचा प्रयत्न करणार आहे, पण जो तो आपापल्या कर्माने जे ते मार्क घालवणार आहे असं मी निश्चित सांगू इच्छितो इथे. तर पहिलं प्रेझेंटेशन आपलं जवळजवळ 1 तासभरच चाललंय, तासभर चाललंय. तुमचं 9:30ला तिकडे लेक्चर आहे, तर मी एक काम करतो, आत्ताचं लेक्चर आपण प्रेझेंटेशन इथेच थांबवूयात आणि संध्याकाळच्या सेशन मध्ये संध्याकाळी आपण 5:30ला भेटणार आहोत.